दोस्तों, उससे पहले यहाँ पर मैं बड़े हर्ष और गौरव के साथ एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे बीच एक ऐसे अतिथि हैं जो स्कूल केवल 4 वर्ष तक गए। 4 साल में उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली, शायद हम 15-17 सालों में नहीं कर पाते हैं। ऐसी एक शख्सियत हमारे बीच में आज मौजूद है। उनको मैं बड़ी नज़दीकी रिश्ते से भी जानता हूं और हमारे करीबी दोस्त हैं, हमारे शहर के हैं और हमारे अजीज दोस्त भी हैं। ऐसे मिस्टर सवजी भाई ढोलकिया हमारे बीच में हैं। उनका मैं थोड़ा आपको परिचय कराना चाहता हूं। किसी गांव की छोटी सी स्कूल में जिसका मकान भी पक्का ना हो, ऐसे स्कूल में 4 कक्षा तक पढ़ने वाला इंसान आज पूरी दुनिया में कैसे छा सकता है, वो कौन सी चीज है उनके पास, उसे हमें जानना है। उनकी कुछ बातें हमें सुननी है। आप लोग तैयार हैं उनकी बातें सुनने के लिए? यस। पढ़ाई लिखाई क्या होती है और कब काम आती है और कैसे काम आती है, अगर ये जानना है तो सवजी भाई को सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा उनके बारे में लिखा है और मैं चाहूंगा कि आप उसे ध्यान से सुने। योगः कर्मसु कौशलम, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा यह सूत्र जिन्होंने अपने जीवन में सार्थक कर दिखाया है। हर काम को वो योग की तरह करते हैं और उसमें कुशलता प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स के स्थापक एवं चेयरमैन हैं सवजी भाई। हीरे के उत्पादन एवं निर्यात करने वाली हरि कृष्ण एक्सपोर्ट्स की शाखाएं सूरत के अलावा मुंबई में भी स्थित है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से निकास का बहुत बड़ा कारोबार हीरो का हो रहा है। हीरे के उद्योग जगत में लोग प्यार से उन्हें सवजी काका के नाम से जानते हैं। उनके पिताजी का नाम धनजी है और लोग बोलते हैं सवजी धनजी ढोलकिया, यानी कि सवजी के साथ धनजी पहले से ही जुड़ा हुआ था और ढोलकिया उनकी सरनेम है ना, ब्राइटनेस। देखिए, कंजूसी तालियों में कभी नहीं करना, अच्छा लगे तो जरूर बजा देना। सौराष्ट्र के एक छोटे से गांव लाठी में उनका जन्म हुआ। किसान परिवार में पैदा होना उनके लिए गर्व की बात है। आपके पिताजी गेहूं, गन्ना और मूंगफली बोते थे, पर आज सवजी भाई हीरे, पन्ने और मानवीय मूल्यों की खेती कर रहे हैं। आज उनके द्वारा निर्मित कंपनी विश्व के 50 से अधिक देशों में तैयार हीरो की निर्यात कर देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में भी उनका प्रदान है। अमेरिका, हांगकांग, बेल्जियम, यूएई एवं चीन में भी उनकी कंपनी की शाखाएं खुल चुकी हैं। बचपन से ही हीरे के प्रति उनकी कल्पनाओं की ऊंची उड़ान थी। संकल्प शक्ति और समर्पण शक्ति ही उनके विश्वास की और विकास की आधारशिला रही। ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય કે નિર્બળ બનના માનવીને રસ્તો કદી જડતો નથી। નિર્બળ બનના માનવીને રસ્તો કદી જડતો નથી અને સવજીભાઈ જેવાને હિમાલય પણ નડતો નથી। थोड़ा सा और मैं कहना चाहूंगा उनके लिए, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है उनसे। सवजी भाई एक हकारात्मक अभिगम के साथ आगे बढ़े हैं। उनकी दूरदर्शिता की वजह से आज हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स दुनिया की हीरे उद्योग जगत की कंपनियों में टॉप 5 में लिस्टेड है। सवजी भाई हमेशा समय से पहले और सोच का आगे से उपयोग करते हैं। लोग जो सोचते हैं उससे 10 साल 15 साल आगे की सोच रखते हैं, इसलिए उनकी कंपनी को फर्स्ट मूवर्स कंपनी के नाम से जाना जाता है। आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना उनका शौक है। हमेशा हर चीज में प्रथम रहने का ही अंदाज रखते हैं, इसीलिए उनकी कंपनी को कई सम्माननीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें पिछले 12 वर्ष से जेम एंड ज्वेलरी प्रमोशन काउंसिलिंग अवार्ड 12 साल से लगातार उनकी कंपनी को मिलता आ रहा है।
उनकी इस कंपनी की सफलता को कई देशों ने सराहा और 2014 में द ज्वेलरी न्यूज एशिया अवार्ड हांगकांग एवं स्टीव अवार्ड्स पेरिस से भी नवाजा गया है। और खास दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अभी जो वाइब्रेंट समिट हुआ 2015 का, उसमें इस कंपनी को भी बुलाया गया, सौजीभाई धोलकिया को भी बुलाया गया। बुलाया ही नहीं गया, लेकिन सौजीभाई का एक सपना था कि मैं किसी दिन बड़े मंच पर खड़े होकर लाखों लोगों को संबोधित करूंगा, और उनका वो सपना उस दिन वाइब्रेंट समिट के उस बड़े से विश्व मंच पर हुआ और उन्होंने लाखों करोड़पतियों को, अब्जोपतियों को, बिलियन डॉलर्स वालों को भी उस मंच से संबोधित किया। ऐसे सौजीभाई आज हमारे बीच में मौजूद हैं। पिछली दिवाली के दिन, जो पिछली दिवाली गई है, उस दिन उनकी कंपनी ने करीब 52 करोड़ के बोनस पुरस्कार अपनी कंपनी में काम करने वाले हीरा घसू, जिसे गुजराती में कहते हैं, उनको इंजीनियर की पदवी देकर के उनको बोनस दिया और उनके काम का सम्मान किया। दोस्तों, सवजी शब्द गुजराती शब्द है। सवजी शब्द का अर्थ है, वैसे अपभ्रंश हुआ है सवजी, वैसे उसका अर्थ होता है सर्वजीव। सभी जीवों का जिसमें कुछ न कुछ भाव हो उसे कहते हैं सवजी, सर्वजीव। और सभी जीवों के प्रति जो आदर, दया और प्रेम रखने वाले हैं, या यूं कहिए कि 100 जीवों के साथ रहने वाले जब बोलते हैं तो दिमाग से नहीं, दिल से बोलते हैं। और वो मेरी या सोनल की तरह स्मार्टली नहीं बोलते हैं, वो हार्डली बोलते हैं। आइए ऐसे सौजीभाई धोलकिया का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और उनसे विनती करें कि इस सुहानी शाम में आप अपने विचार हमारे शिक्षकों के लिए प्रदान करें। श्री सौजीभाई धोलकिया। આમ તો પરિચય આપી દીધો એટલે મારે હિન્દીમાં કે ઇંગ્લિશમાં બોલવાની જરૂર નથી, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે। હું ગુજરાતીમાં જ બોલીને બધાને ગુજરાતીમાં કદાચ ફાવશે જ, બરાબર છે ને? આપણું ગુજરાત છે, એમાં અમદાવાદ છે એટલે ગુજરાતી તો એમાંય ટીચરો છે એટલે ગુજરાતી તો બધાય બરાબર જ। મને બીજું કંઈ આવડતું નથી પાછું। ખાસ ડાયસ પર પીકે દેસાઈ સર, બેન શ્રી અને વડીલો, આચાર્યો, ટીચરો, ભાઈઓ, બહેનો, ખાસ મને આનંદ થયો કે ટીચરોનું સન્માન હતું આજે, એટલે મને આમંત્રણ મળ્યું હતું। એટલા માટે આનંદ થયો કે ટીચરોનું અમે લોકોએ બહુ બધા કાર્યક્રમ કરેલા છે સુરતમાં, બહુ બધા કરેલા। હિંગુ સરને ખબર છે, એ ડીઓ હતા ત્યારે 26 જિલ્લાના ડીઓને પણ ખબર છે, અને મને પણ આનંદ થતો અને હું એમાંથી કંઈ ને કંઈ શીખતો ટીચરોના પ્રોગ્રામમાંથી। અમે લોકો તો એક અમારી પાસે સારા એવા મોટિવેટર હતા એટલે પ્રોગ્રામ કરતા હતા। એટલે આજે ખાસ ટીચરોનો પ્રોગ્રામ મને વધારે ગમ્યો અને એનું સન્માન થતું હતું એટલે વધારે વિશેષ ગમ્યું, અને હું આમ સુરતથી ખાસ એના માટે આવ્યો। હું પણ અહીંયા કંઈ ને કંઈ મિત્રો લઈને જઈશ, કારણ કે હું આમ તો વેપારી છું અને વર્ષોથી હું ઘણીવાર કહું છું કે અમારો પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે અમે ભણ્યા નથી। તમને નવાઈ લાગશે પણ પ્લસ પોઈન્ટ એટલે કહું છું, એટલે જ હું કાયમિક ભણું છું। મારું ભણતર પૂરું નથી થતું એટલે કંઈ ને કંઈ અમે શીખવા જઈએ છીએ ને શીખી અને વળતે દિવસે જ અમારી કંપનીમાં અમે એપ્લાય કરીએ છીએ। જે કંઈ શીખ્યા હોય એનું એપ્લાય કરીએ છીએ, કારણ કે પરમિશન કોઈની લેવાની હોતી નથી। કાં સફળ થાય ને કાં ફેલ થાય, બેમાંથી એક તો થાય જ, પણ મેજોરિટી સફળ જ થયા છીએ। મને આ કોન્ફિડન્સ આવ્યો, મારો વિલ પાવર વધ્યો, એનું કારણ પણ એક ટીચર છે। દીપકભાઈએ કીધું એમ હું 5મી અધૂરી મૂકીને જ આવ્યો હતો, પણ 5મા ધોરણમાં અમારા ગામમાં એક ટોપ ટીચર આવેલા એ વખતમાં। હું 35 વર્ષ પહેલાની વાત કરું છું, 38 વર્ષ થઈ ગયા। હરિજન ટીચર હતા અમારા ગામની, તો તમને બધાને ખ્યાલ છે સ્કૂલો કેવી ચાલતી હોય। હું મારા ફાધર ગામના પોલીસ પટેલ હતા,
એટલે આમ તો હું છેલ્લી બેન્ચમાં બેહવા વાળો ઠોઠ નિહાળ્યો હતો, આપણી ગુજરાતીમાં કહેવાય તો. મને બોલવાની પણ ઓછી ટેવ. હું આખા ગામમાં શાંતમાં શાંત માણસ, સ્કૂલમાં છેલ્લે બેસવા વાળો, લખતા વાંચતા ખરેખર ન આવડતું, પોલીસ પટેલનો દીકરો હતો એટલે હું પાસ થતો હતો. કારક શાકભાજી લઈ જતો હતો. પણ મારી ઉપર અસર કેવી પડી છે ને હું ઈ કહેવા જાઉં છું. એ ટીચર આવ્યા અને આપણે 15મી ઓગસ્ટ ને 26મી જાન્યુઆરીએ કઈ પ્રોગ્રામ રાખે એમ પહેલી વાર એ લોકોએ પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યા અને એમાં મને ભાગ લેવા દેવો જ પડે, કારણ કે હું ગામના પોલીસ પટેલનો દીકરો. એટલે મને ભાગમાં રાખેલો, પણ મને એક નાનો એવો ટોપિક આપેલો સડી પોકારવાનો, કે ભાઈ તારે સડી પોકારવાની છે. ટીચરે મને બરાબર તૈયાર કર્યો, સડી પોકારવા માટે બધો ટોપિક શીખવાડી દીધો અને મેં એ બરાબર ગોખી લીધો અને મેં ત્યારે ભાગ લઈને 26મી જાન્યુઆરીએ સડી પોકારી. આસ્તે કદમ ઉલા કાસ્તે કદમ સોને કી સડી, રૂપે કી મસાલ જરિયન કા જામા, મોતી કી માલા, મહારાજ ધીરાજ અમરસિંહ ને ઘડી ખંભા, આટલું જ બોલવાનું. પણ મેં બહુ ઉત્સાહથી સડી પોકારી અને બધાએ તાળીઓ પાડી અને જે વાહવા થઈ, મને એમ થયું ચાલો આપણને તો બધું આવડે છે, આપણી ગાડી હાલશે. મિત્રો, તે દિવસનો આજ સુધી મારો વિલ પાવર એટલો વધી ગયો કે એક કોઈ દિવસ મારી સડી નથી હાલી એવા 35-38 વર્ષમાં એક કોઈ વરસ નથી ગયું. એનો યશ હું એ ટીચરને આપું છું. એટલા માટે ટીચરને આપું છું કે એ ટીચરે જો ન આવ્યા હોત તો હું હજી ઠોઠ નિહાળ્યો જ હોત, કદાચ મને કોઈએ બોલાવ્યો ન હોત કે મને કોઈએ ગણ્યો ન હોત. એ ટીચર હરિજન હતા ને અમે પ્યોર સ્વામિનારાયણ, પણ હું તોય મારા ઘરે એને જમાડું ને ખાનગીમાં હું તોય એને રાખું, એમ મારું કહેવાનું. હવે એ ટીચર ક્યારે પણ 5-10 લાખ કે 25 લાખ તમે કલ્પના કરો છો કે મારી પાસે માગે ને હું ના પાડી શકું? તમે વિચાર એ કરવાનો છે કે કેટલું મોટું એ ટીચરનું મારા ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થયું એક જ કારણે. તો આ મારી જેવા તો કેટલાય સ્ટુડન્ટ એની પાસેથી આખી લાઈફમાં નીકળતા હશે. તો આનાથી મોટો ધનવાન માણસ કોણ એ મને બતાવો. જો ટીચર ખરેખર ટીચરે ચમત્કાર સર્જી શકે એમ છે ટીચરો. હું તો મારા લેક્ચરમાં ઘણી વાર કહું, હું જો કદાચ નિર્ણય લેવાની તાકાત વાળો હોત અને શિક્ષણનું ખાતું જો મને મળ્યું હોત તો હું લાખ રૂપિયા પગાર કરી નાખત. પણ હવે ઈ એક્સિડન્ટ તો થયો નથી. પણ તમારી કરોડ રૂપિયાની મહેનત છે, એનામાં કરોડ રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. મેનેજમેન્ટ પૈસા આપે છે કે નથી આપતા, પગાર રાઈટ છે કે નથી આપતા કે રાઈટ નથી, એની હારે લેવા દેવા નથી. પણ આપણે જે કરી રહ્યા છીએ એ બહુ મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. જો ઈ ભાવથી કે ઈ લાગણીથી ભણાવવામાં આવે અને ભણાવતા જશો. મને નથી યાદ કે હું જો 5 વર્ષ 5મા ધોરણમાંથી જો મને અત્યારે યાદ હોય ટીચરનું, તો એ કોઈ ભૂલતું હોય, ભૂલે જ નહીં કોઈ. એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો રહે જ છે. સાથે સાથે એક ટીચર એવા હોતે નતા, એ મારા મગજમાંથી સાપ અટતી નથી. એક ટીચર હતા, મારા ફાધરે કીધેલું કે એને ઘરે રોજ દૂધ દઈ આવવાનું, એટલે મફત ન આપતા, અમે દૂધ તો ત્યારે વેચતા, એટલે રોજનું 1 લીટર દૂધ દેવા જવાનું. બોલો, એ હુતા દરવાજો ખોલે અને દૂધ લઈ લે, ઉભાઈ ન થાય, 2 જણા હુતા હોય, અવડું બાળક પાસે. ઈ મગજમાંથી નથી હટતું ને આ હટતું નથી, એટલે કરેલું કોઈનું જતું નથી. મારું કહેવાનો ભાવાર્થ ઈ છે. એટલે ટીચરો પાસે તો આ દુનિયામાં મોટામાં મોટો પુણ્ય કમાવાનો, યશ કમાવાનો, કીર્તિ કમાવાનો, સેટિસ્ફેક્શનનો પ્લેટફોર્મ છે. ખરેખર આખી લાઈફમાં એટલો આનંદ થયો લાસ્ટ ટાઈમમાં કે મારી જેવા તમારા હાથ નીચે હજારો માણસો પસાર થઈ ગયા હશે. દુનિયા યાદ કરે કે ન કરે, પરિવાર યાદ કરે કે ન કરે, પણ આ બાળકો ગમે એવડા મોટા બિઝનેસમેન થશે યાદ કરશે. હવે ટીચરો પાસેથી મેં શીખીને શું કર્યું એનું હું તમને કહેવા જાઉં તો હું તો તમને ખ્યાલ, મારું 77ની સાલમાં 1977માં 179 રૂપિયાનું કામ હતું, આખા મહિનાની સેલેરી. કીધું આપણને આ ન પરવડે. મારો મિત્ર હતો, એ 1200 રૂપિયા કમાતો હતો.
તો મેં કોઈ પણ કાળે મહેનત કરી નહીં. એ જ્યાં કામ કરતો હતો, એ જેવી રીતે કામ કરતો હતો એની પ્રેક્ટિસ લીધી. એ જ્યાં કામ કરતો હતો એ ફેક્ટરીમાં એડમિશન લીધું અને હું લાગી પડ્યો. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ એ છે. ત્યાર પછી અમે થોડો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. બિઝનેસમાં પણ એક અમારે લેક્ચરર મોટિવેટરને મેં રાખેલા, હાયર કરેલા મારી ફેક્ટરીના કામ કરવા માટે. હવે ફેક્ટરીમાં અમારે બધા 10 પૂરું ન ભણ્યા હોય, 11 પૂરું ન ભણ્યા હોય, બધા અભણ રત્ન કલાકારો. અને મેં ઓલાને 50,000 પગારેથી મોટિવેટર તરીકે રાખેલા. તો રિએક્શન શું આવ્યું કે આ મળો 50,000 બોલતા નકરું આવડે છે, હીરા ગાવા આવે ખબર પડે. એટલે ઈ પ્રોગ્રામ મારો ફેલ થયો. પણ પછી મેં હું એનો ઉપયોગ કર્યો કે આપણે શિક્ષકોના, એની પાસે શિક્ષકની ગુણવત્તા કેવી રીતે વધારવી, એ બહુ સારી ટ્રેનિંગ હતી ને એ મેં સાંભળેલી હતી, મને ગમતી, કારણ કે હું શિક્ષકમાંથી મોટો થયો ને એમાંથી હું શીખ્યો. એટલે મેં એના માટે હાયર કરી લીધા, એટલે કે એના કામ માટે લગાડી દીધા. અમે શિક્ષકોના પ્રોગ્રામ કરવાના ચાલુ કર્યા. અમારી ફેક્ટરીમાં એનું ગાડું ન હાલ્યું, મેં તમને કીધું એમ, પણ આમાં એનું ગાડું સારું એવું હાલ્યું. અમે સ્પોન્સર કરતા, અમારી પાસે ચેરિટીના પૈસા, એટલે શિક્ષકોને મોટિવેશન કરતા. કોઈ પણ સ્કૂલનું 30%થી ઓછું રિઝલ્ટ હોય એના અમે પ્રોગ્રામ કરવા જઈએ. અમે આ 10 વર્ષ પ્રોગ્રામ કર્યા. એમાં થયો ફાયદો હું તમને કહેવા જાઉં છું. મારે જવાનું, કારણ કે મેં સ્પોન્સર કર્યો, 15 મિનિટ બોલવાનું, પછી પ્રોગ્રામ સાંભળવાનો. ટીચરો જે શીખ્યા એ મોટિવેશન જે થયા હું ખુદ મોટિવેટર બની ગયો અને મારી ફેક્ટરીમાં પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યા. મારી ફેક્ટરીમાં અત્યારે 15,000-12,000 કમાવાની એવરેજ હતી. મેં કોઈ ચમત્કાર નથી કર્યો. મેં લોકોને મોટિવેશન આપ્યું નકરું કે આપણે બધું જ કરી શકીએ, આપણાથી કંઈ પણ થઈ શકે. અને મેં પ્રેક્ટિકલી હીરા ઘસેલા ખરા ને મેં કામ કરેલું ખરું. શિક્ષકોનો પ્રોગ્રામ સાંભળીને હું મોટિવેશન થઈ અને મોટિવેટર થઈ અને મારા શબ્દો એક અમારા કારીગર સાંભળે અને રિઝલ્ટ આવવાનું ચાલુ થયું. અત્યારે સરપ્રાઈઝ તમને લાગશે, નવાઈ લાગશે. આનંદ સાથે મને કહેતા ગર્વ થાય છે કે એ લોકોને 12-15,000ની જે સેલેરી હતી ત્યાંથી અત્યારે અમારી ઈ જ ફેક્ટરીની 1 લાખ રૂપિયા સેલેરી છે પર મહિનાની. એનું કારણ હું તો ખાલી મોટિવેશન, એ સિવાય કાંઈ નથી. અમે લોકોને જે અનુમાન હતા ને એ હુતા હતા એને જગાડ્યા, તારી પાસે એટલી મોટી તાકાત છે. આ સિવાય કાંઈ કર્યું નથી ને. A to Z માણસો આજે આખી ફેક્ટરી લાખ ઉપરની એવરેજ થી કમાય છે અને પોતાના દમ પર. અમે કોઈ પૈસો વધારે નથી આપતો. આ મોટિવેશનની તાકાત છે. પણ જ્યારે લીડર જ ઢીલો પડી જાય એને કોણ મોટિવેશન આપે? મને ઘણીવાર ઘણા પૂછે કે તમને કાયમિક માટે મેં ફોર્મમાં જોયા, કાયમિક માટે ઉત્સાહમાં જોયા, તમને ક્યારેય પ્રોબ્લેમ નહીં આવતો હોય? તમને પ્રોબ્લેમ આવે ત્યારે તમે શું કરો? મેં કીધું મને પ્રોબ્લેમ આવે નહીં, પરવડે એમ નથી. પ્રોબ્લેમને જે કરવું એ કરે, પણ મને પોહાય એમ નથી, કારણ કે મારો ગોલ, મારું સપનું બહુ દૂરનું છે. એટલે હું લૂઝ થાવ એ મેળ ખાય એમ નથી. હું કામ કરી શકતો નથી. મારી નીચે કામ કરે છે એ લોકો ઢીલા ન પડે એ મારી જવાબદારી. ખરેખર મેનેજમેન્ટના એક કોઈ સિદ્ધાંત અમારે ત્યાં નથી, કારણ કે મેનેજમેન્ટ જ નથી. પણ છતાં બેસ્ટ મેનેજમેન્ટ થાય છે. શું કામ? મોટિવેશન A to Z લોકોને, કોઈ પણ અમારા સ્ટાફનો, હું તમને આ એટલે વાત કરું છું કે તમે પણ એક જાતની ફેક્ટરી ચલાવો છો. તમે બાળકોને ઘડવાની ફેક્ટરી, અમે હીરાને ઘડવાની ફેક્ટરી. મેં મૂળ તો એકને એક આ સણાનો લોટ જેવું છે, એમાંથી રતાળુની પૂરી બને ને બટાકાની પૂરી બને ને મરસાનું ભજ્યું બને. આપણે માટે મેનેજમેન્ટ એટલે એક બેચનનો લોટ. એને કેવી રીતે, મેં કેમ દેવરાજભાઈ અમારા જે હતા ને મોટિવેટર, એ લોકોને ટીચરોને ટ્રેનિંગ આપતા, પણ હું તો એમાંથી લેતો કે હું આમાં મારા કારીગરને કેવી રીતે ટ્રેનિંગ આપી શકું, એને કેવી રીતે મોટિવેશન કરી શકું, એને પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે બતાવી શકું. અને મારું બધું સાંભળે, કારણ કે મેં હીરા ઘસેલા. પછી એનો ઈ પ્રશ્ન વયો ગયો, ઓલો જે તું ભાઈ પૈસા આપીને બોલતા બધાને આવડે છે, પૈસા 50,000 તને મળે છે બોલવાના, એવું વાંયથી વાતું કરતા. હું વાત કરું એમાં તું બોલે નહીં, કારણ કે એને ખબર મેં પ્રેક્ટિકલી હીરા ઘસેલા છે અને એને પોઝિટિવ લીધું. અમે લોકોએ એને મોટિવેશન કરતા ગયા. પણ કહેવાનો ભાવાર્થ છે એવો કોઈ દિવસ નથી કે એને લૂઝ પડવા દીધા, કારણ કે આ એક પરમેનન્ટ જર્ની જેવું છે. માણસ
લૂઝ તો નહીં જ પડે. મેનેજમેન્ટ ક્યારેય લૂઝ ન પડવું જોઈએ. મેનેજમેન્ટ જ્યારે જો લૂઝ ન પડે તો એની પાછળ રિઝલ્ટ મળે. અમે આ પ્રેક્ટિકલી રિઝલ્ટ લીધેલું છે. અમને આનંદ થાય છે. અમે જે દિવાળીએ ભાઈએ કીધું ને, પણ એ પણ અમે એની કામની 6000 માણસો છે, એમાંથી 6000 માણસોમાંથી 1200 માણસ અમે સિલેક્ટ કર્યા હતા કે કોનું બેસ્ટ કામ. આખો અમે પ્રોગ્રામ બનાવ્યો 7 વર્ષના અનુભવના અંતે. અમે આમ તો ઘણી વાર કે ને કે બધા કોઈ ફિલોસોફર નથી, આમ તો ફિલોસોફર છે. પીલાઈને શીખ્યા અને કોઈ મેનેજમેન્ટ નથી, છતાં બેસ્ટ મેનેજમેન્ટ થાય છે. કારણ કે અમે લોકો છે ને જે કઈ નિર્ણય લઈએ ને એ મગજથી નથી લેતા, હૃદયથી લઈએ છે. કારણ કે હૃદય બધા પાસે સરખું છે અને સાચું જ કહે છે, આપણને ઇન્ડિકેશન આપે છે, પણ હૃદયનું આપણે માનતા નથી ને ખાડામાં પડીએ છીએ. ખરેખર હૃદયનું હું મારા મેનેજમેન્ટમાં કહું, જ્યારે પૈસા દેવાના હોય ને ત્યારે દિલ વાપરવાનું, લેવાના હોય ને ત્યારે મગજ વાપરવાનું. આપણે લેતી વખતે છે ને મગજ નથી વાપરતા, અને દેતી વખતે મગજ વાપરી છે, એટલે દેવા દેતું નથી. અમે લોકોએ ક્યારેય જે વાત કરું છું બધી પ્રેક્ટિકલી, કે જે અનુભવેલી અથવા જે કરીએ છીએ. કારણ કે અમે જે કરીએ છીએ એ જ કહીએ છીએ એ જ કરીએ છીએ. 9000 માણસનો સ્ટાફ છે. તમે કોઈ પણને પૂછશો ને તો એ એમ કે કાકાએ કીધું એટલે કરશે જ, અને એ સાચું જ હોય. એમાં વિશ્વાસ, એટલો મોટો વિશ્વાસ છે. એટલે ખરેખર તો છે ને અમારી ઉપર, અમારા સ્ટાફનો, અમારા મેનેજમેન્ટનો વિશ્વાસ છે ને એટલે જ અમે રિઝલ્ટ લાવી શક્યા છે. આપણે આપણી ઉપર જ આપણાનો વિશ્વાસ ન હોય તો આપણે ગામ કેવી રીતે આપણી ઉપર વિશ્વાસ કરવાનો? કારણ કે તો આપણે વિશ્વાસ એનો કદાચ જીત્યા પણ ન હોઈએ. આપણે બધા મેનેજમેન્ટના જે લીડર છીએ, અને આઈ થિંક કે બધા એમાં જ લાગુ પડે. જો નીચેનાનો વિશ્વાસ એકવાર જીતી લઈએ, આપણું કામ પતી જાય. હું કોઈ કામ નથી કરતો. ખરેખર મારી ફેક્ટરીમાં આજે તે મારી કોઈ જવાબદારી નથી. મને પાછું કોઈ કામ પ્રેક્ટિકલી આવડતું નથી. કારણ કે હું જે હીરા ઘસતો એને નાને જમીન આસમાનનો અત્યારે ફરક છે. ના, મને એટલી જ ખબર પડે છે. હું ઘણી વાર કહું છું કે ખરેખર મને કાંઈ ખબર નથી પડતી, પણ કોને ખબર પડે છે ને એ મને ખબર પડે છે. મને કાંઈ આવડતું નથી, પણ જેને આવડે છે એને હું સોંપી દઉં છું. મારી જવાબદારી મુક્ત થઈ જાય છે અને એની જવાબદારી વધી જાય છે. આપણે મેં અમારી લાઈફમાં અનુભવ્યું, આપણે જ્યારે જવાબદારી છોડતા જ નથી ને એટલે સામેવાળો લેતોય નથી. સામેવાળાને જવાબદારી સોંપી દઈએ તો આપણું કામ ઘણું બધું હલ. આપણને ડર એ છે હું નીકળી જઈશ, આમ તો તું નીકળી જ જવાનું ભલામણા. 60-65 વર્ષે તો આપણું કાંઈ વાગવાનું નથી. એની કરતા જેટલું બને એટલું, હું અત્યારે મારા 52 વર્ષ થયા, પણ મેં ટોટલ ધંધો છોકરાઓને સોંપી દીધો, ટોટલ જવાબદારી ભાઈઓને સોંપી દીધી. આજે એની જવાબદારી વધારે છે, કારણ કે મારી કરતા એ લોકો વધારે ધ્યાન દે એની માથે જવાબ. મેં બધાને પ્રેક્ટિકલી ટ્રેનિંગ આપીને જો કે સોંપી છે. હું તે અભણ વેપારી બેહીને જ હું ને સીધો થોડો હું, પણ જેટલું સોંપીએ છીએ ને એટલું જ આજુ થાય છે. આ મેનેજમેન્ટનું મોટામાં મોટું સૂત્ર હોય ને તો તમે કે આપણે કોઈ પણને સોંપી દો ભરોસા સાથે. જ્યારે કોઈકની ઉપર વિશ્વાસ મૂકીએ છીએ ને એટલે આપણો વિશ્વાસ કોઈ દી ન તૂટે, કોઈ દી ન તૂટે. 35-38 વર્ષમાં કોઈ દી અમારી પાસે ખરેખર કોઈ મોનોપોલી નથી. બધા એમ કે તમે યાર એટલો સેલેરી આપો ને એટલો બધો ગ્રોથ કેમ કર્યો? મેં કીધું અમારી પાસે કોઈ મોનોપોલી નથી ને એ જ મોનોપોલી છે. કારણ કે લોકો અમારી ઉપર તરત જ વિશ્વાસ મૂકે. અમારી ટ્રાન્સપરન્સી ક્લિયર કટ છે. આ મેનેજમેન્ટ સ્કૂલમાં હોય કે બિઝનેસમાં હોય, પોલિટિશિયનમાં હોય, આપણે જોઈએ છે પોલિટિશિયનમાં તો ટ્રાન્સપરન્સી વધતી જાય છે, ગોલ ક્લિયર હોય છે. મેનેજમેન્ટમાં એવું હોય છે, અમારા બિઝનેસમાં એવું છે. જેટલી ટ્રાન્સપરન્સી વધશે એટલું મેનેજમેન્ટ બેસ્ટ થશે. મને 100% ખાતરી છે કે આજે સન્માન થયું એ ટીચરોએ બહુ બેસ્ટ કામ કર્યું છે. અમે આ લોકોએ આ ટીચરોના પ્રોગ્રામ કર્યા ને ત્યારે ઘણા ટીચરો બોલીને એમ કહેતા કે મારી 35 વર્ષની સર્વિસ થઈ, મારી 30 વર્ષની થઈ છે, હવે જે મારી સર્વિસ બાકી રહી છે ને એમાં હું 10 વર્ષમાં કંઈક
વચન આપું છું કે અત્યારે 35 વર્ષમાં જે નથી કર્યું એ બધું જ કરીને બતાવીશ. આટલા બધા અમને રિઝલ્ટ મળતા હતા અને એટલા બધા, એટલે અમને એમ થાય કે આ પૈસા કરતા તો ખરેખર માણસ પૈસેથી મોટિવેશન થતો જ નથી. પૈસા તો જ્યાં લગી કેટલાક દિવસ આપવાના બી પ્રેમથી થાય છે. અમે કાયમિક માટે કહીએ છીએ, અમે પૈસા તો બધા જ આપે છે, પણ અમે પ્લસ આપીએ છીએ, પ્રેમ આપીએ છીએ. અમે કોઈ પણ સ્ટાફનો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમે એનો હલ કરીએ, મદદ કરીએ, સપોર્ટ કરીએ. અમે 90% 95% જે લોકોએ ગ્રોથ નથી કર્યો, જે લોકોને પ્રોબ્લેમ આવ્યા છે, તો હું એને 1 to 1 મળું. મારું કામ એ જ છે કે મને કોઈ પણ માણસ પ્રોબ્લેમ લઈને 9000નો સ્ટાફ છે એ મને વગર એપોઇન્ટમેન્ટે મળી શકે અને હું એના કોઈ પણ પ્રોબ્લેમમાં બને એટલો સહકાર આપું, આર્થિક રીતે કે પછી મેન્ટલી કે એનો કોઈ વ્યવહારિક હોય. ખરેખર 97% લોકોના પ્રોબ્લેમ ઘરના, ફેમિલીના, પરિવારના, આર્થિકના, શારીરિકના કારણે વિકાસ નથી થયો. હું ખાલી એને હિટ આપું કે તારી પાસે કાંઈ ઓપ્શન છે, તારી પાસે એક જ મોટો પ્રોબ્લેમ છે, પૈસા નથી. તું પેલા તારા પૈસા, તારું ઇકોનોમી મજબૂત કરે. તું આ બધા પ્રોબ્લેમ લઈને માથે લઈને ફરીશ ને કોઈ સોલ્વ નહીં થાય. પૈસા તું મળીશ કમાવા ને બધા પ્રોબ્લેમ હળવે હળવે સોલ્વ થવા મળશે. હું ખાલી મોટિવેશન જ આપતો, બીજું કાંઈ ન આપતો. પણ હું એને સાંભળું 10 મિનિટ અને પછી કોઈક તારી પાસે ઓપ્શન છે તો બદલી નાખ, નકર પછી જે છે એને સ્વીકારી લે. પૈસા ક્યાંયથી મળવાનું નથી ને કોઈ સપોર્ટ દેવાનો. જે પૈસા ન હોય ને પૈસા બહુ દૂર ભાગે છે અને પૈસાને જયારે જોતા હોય ને ત્યારે આવતા નથી. પૈસાને એકવાર છોડી દઈએ ને તો પૈસા ઓટોમેટિક આવે છે. આ અમે અનુભવેલું છે. આઈ થિંક કે સાહેબ આવી ગયા છે. મારો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો છે, આપણું કામ થઈ ગયું. સાહેબ જેટલા લેટ થયા એટલી વાત વધારે થઈ. ફરીવાર ક્યારેક સમય મળશે ત્યારે વાત કરીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપ સૌએ સાંભળ્યો. કાર્યકર્તાનો, આયોજકોનો આભાર.